you are given the problem as solve the following LP problem using simplex method, right? તમને એક મિનિમાઇઝેશન કરવાનું ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન આપ્યો છે z is equal to this you need to minimize subject to these are three conditions. આ ત્રણ કન્ડિશન્સ આપી છે એટલે કે ત્રણ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ તમને આપ્યા છે, રાઈટ? નાઉ હિયર you have decision variables x1 x2 and x3. Three decision variable you are given. ત્રણ decision variable છે તમારી પાસે, right? And you need to solve this problem. Now first step is you need to convert this into a standard format. You need to convert this data into a standard format, right? So for that you need to see in the constraints. All the constraints are about less or equals to type. Constraint જે છે તમારા બધા તે કેવા છે? less or equals to type ના છે, right? So here in first constraint that is less or equals to, so you need to add one slack variable that is s1. Likewise in second constraint you need to add slack variable that is s2, and in third you need to add one slack variable that is s3, right? તો ત્રણ s1 s2 અને s3 slack variable add કરવા પડશે, બરાબર? અને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. So here you can see for first constraint here we have converted this into a standard format that is like this: 3x1 minus x2 plus 2x3 plus s1 is equal to s, બરાબર? જ્યારે આપણે સ્લેક વેરિયેબલ એડ કરીએ છીએ તો આ લેસ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ ઇક્વાલિટીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, એટલે કે ઇક્વલ ટુ બની જાય છે હિયર, રાઈટ? તો એ ફર્સ્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટની વાત થઈ. આ સેકન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ -2x1 -4x2 લેસ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 12, તો એમાં પ્લસ s2 કરી દીધું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12, રાઈટ? એન્ડ થર્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ ઇઝ this third constraint -4x1 plus 3x2 plus 8x3 plus s3 is equal to 10, right? So we have added three slack variable x1 s2 and s3, right? Now we know that there is no effect of these three variable on objective function. તમારા objective function પર આ ત્રણે ત્રણ વેરિયેબલની કોઈ ઇફેક્ટ થવી ન જોઈએ, right? So that's why we are adding these three s1 s2 and s3 as multiplied by 0 in the objective function, બરાબર? ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં એને એડ કરીશું ત્યારે એને 0 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને એડ કરીશું, કારણ કે એની અસર ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન પર નહીં થવી જોઈએ. So here you can see the standard format: minimize this z is equal to x1 minus 3x2 plus 3x3 plus s1 s2 and s3 are multiplied by 0, કારણ કે એની પર કોઈ અસર નહીં થવી જોઈએ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન પર, બરાબર? અને આ ત્રણ જે છે તે કન્સ્ટ્રેન્ટ છે. Now we have converted this into a standard format, right? Now what we are going to do is now we are going to make a table. હવે આપણો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે કે આના પરથી આપણે ટેબલ બનાવવાનું છે, રાઈટ? So this is the first table. As we all know, first row is about cj row, બરાબર? cj row જે છે તે કેવી રીતના બનાવવાની છે તો તેના માટે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં જોવાનું. Here look into the objective function. First we need to write down the coefficient. x1 નો coefficient 1 છે, x2 so we have write down here. Then x2 નો coefficient -3 છે, so write it down here. x3 નો coefficient 3 છે, write it down here. s1 s2 s3 ના 0 0 0 છે, તો અહીંયા લખી દીધા, બરાબર? એના પછી એના વેરિયેબલ લખ્યા. 1 ની સાથે x1 છે, x2 છે, x3 છે, s1 s2 s3, રાઈટ? એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ સોલ્યુશન. તો એ રીતે આપણે સીજે રો બનાવી દીધી. એના પછી નેક્સ્ટ થિંગ વી નીડ ટુ ડુ ઇઝ વી નીડ ટુ મેક 2 કોલમ્સ, બરાબર? તો આ જે છે તે x1 x2 x3 એ તો બેસિક વેરિયેબલનું થઈ ગયું. એની નીચે જે વેરિયેબલ એડ કરેલા છે તેની એક કોલમ બનાવવાની છે. કયા કયા વેરિયેબલ એડ કર્યા? s1 s2 અને s3 એ ત્રણ એડ કર્યા છે. આ s1 s2 અને s3 એડ કર્યા છે, તો તે અહીંયા આપણે લખી દીધા, બરાબર? અહીંયા આપણે લખી દીધા કોલમમાં. નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ વી નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધેટ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ધોઝ વેરિયેબલ. તો એના કોએફિશિયન્ટ તમારે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં જવાના. અહીંયા એ કયા છે? 0 0 0 છે. So here we have written 0 0 and 0, right? After that next step is again you need to write down the coefficient in constraints, બરાબર? આ પહેલી રો જે છે તેમાં તમારે કન્સ્ટ્રેન્ટમાં જોવાનું. તો કન્સ્ટ્રેન્ટમાં x1 નો કોએફિશિયન્ટ કયો છે? અહીંયા 3 છે, તો અહીંયા લખી દીધો. x2 નો -1 છે, અહીંયા લખી દીધો, બરાબર? x3 નો 2 છે, તો અહીંયા લખી દીધો. પછી s1 છે તો એનો લખી દીધો. s2 s3 નથી તો એ 0 0 આવશે, બરાબર? અને સોલ્યુશન શું છે? 7, તો એ 7 અહીંયા લખી દીધું. એવી જ રીતના આ સેકન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ અને આ થર્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટનું જોઈને તમારે અહીંયા સેકન્ડ રો અને થર્ડ રો આખી ફિલઅપ કરી દેવાની, બરાબર? એ તમારા ડેટા પરથી જ કરવાની છે, એ તમારું આમાં આવી જશે, બરાબર? રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પર 12 અને 10 છે એ અહીંયા લખી દીધા. તો આ રીતે તમારું પહેલું ટેબલ તો ઇઝીલી બની જશે. Now next thing you need to do is you need to calculate the zj.
Now how to calculate zj is you need to multiply two things, બરાબર, આ cb વાળી કોલમ અને x1 વાળી કોલમ. 0 into 3 plus 0 into -2 plus 0 into -4, that will be 0. Then 0 into -1 plus 0 into -4 plus 0 into 3, that is 0. હવે અહીંયા બધા 0 0 0 જ છે, તો એની સાથે તમે કંઈ બી મલ્ટીપ્લાય કરશો ત્યાં ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ 0 ઓનલી, બરાબર. તમે કંઈ બી મલ્ટીપ્લાય કરશો 0 જ મળશે. 0 ઇન્ટુ ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા કરીએ 0 ઇન્ટુ 0 પ્લસ 0 ઇન્ટુ 1 પ્લસ 0 ઇન્ટુ 0, that will be again 0. તો આ બધું 0 0 0 જ મળશે. તો તમારું zj 0 0 મળ્યા. After that you need to calculate cj minus zj. Here you need to calculate what? cj minus zj. તો cj કયું છે? આ રો જે છે તે cj છે માઇનસ zj. તો cj minus zj કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરશું? તો 1 minus 0, that is 1. Then -3 minus 0, that is -3. 3 minus 0, that is 3. બાકીના બધા 0 0 છે અને અહીંયા બી 0 0 છે, તો 0 આવશે. તો cj minus zj આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યો. Now next step is you need to calculate or you need to check that cj minus zj greater than or equal to 0 છે કે નહીં, because this problem is what kind of problem? મિનિમાઇઝેશન નો પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર. તો મિનિમાઇઝેશન ના પ્રોબ્લેમમાં ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે કે નહીં તે ચેક કરવાનું. તો અહીંયા ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે તો છે. આ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે તો નથી, ધીસ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. આ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ. આ બધા ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, ખાલી એક જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ છે, ધેટ ઇઝ -3. તો એનો મતલબ એ કે વી હેવ નોટ રીચ ધ સોલ્યુશન. આપણી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નહીં થઈ, એનો મતલબ કે આપણે હજુ સોલ્યુશન પર પહોંચ્યા નથી. We need to make one new table, right? So how will you make one new table? So for that you need to see the cj minus zj row. cj minus zj row માં તમારે જોવાનું, અને મિનિમાઇઝેશનનો પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારે જોવાનું કે કઈ વેલ્યુ સૌથી મિનિમમ છે. તો આ બધામાં મિનિમમ વેલ્યુ કઈ છે? -3 છે. તો એ જે કોલમ છે that column will be known as a key column. જે મિનિમમ વેલ્યુ વાળી જે કોલમ હશે that column is known as the key column, right? After deciding key column you need to decide the key row also. key column decide કરને તમારે શું કરવું પડશે? તો key row કઈ છે તે બી તમારે નક્કી કરવું પડશે, બરાબર. તો key row નક્કી કરવા માટે શું કરશો? તો એના માટે તમારે રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો પડશે. Here see in the next slide, that is ratio. આ રેશિયો તમારે જોવો પડશે થીટા. how will we calculate this theta ratio? તો એના માટે તમારે ફોર્મ્યુલા લગાડવો પડશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ કી કોલમ છે તે માર્ક કરી દેવ. એના પછી શું કરવાનું? તો થીટા ફાઇન્ડ કરવા માટે યુ નીડ ટુ સી ફોર બી કોલમ. બી એટલે સોલ્યુશનની કોલમ છે, તેના ડિવાઇડેડ બાય કી કોલમની વેલ્યુ કરવાની. એટલે 7 divided by this -1, that will be how much? Okay, by -7. Then 12 divided by -4, that will be how much? -3. Then 10 divided by 3, that will be how much? 10 by 3, બરાબર. તો આ રીતે તમારો રેશિયો મળી જશે. નાઉ ટુ સિલેક્ટ ધ કી રો સિલેક્ટ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડશે? તો એના માટે આ જે થીટાની વેલ્યુ આવી એમાંથી મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવાની છે. મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ, બરાબર. મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ એટલે કઈ વેલ્યુ? તો 3 વેલ્યુ જુઓ, -7 છે, -3 છે અને 10/3 છે. અહીંયા એમાંથી -7 અને -3 મિનિમમ તો છે પણ પોઝિટિવ નથી, એટલે આ બંને તો નહીં આવે, બરાબર. મિનિમમ પોઝિટિવ કઈ આવશે? 10/3. એટલે આ જે રો છે ધીસ રો ઇઝ નોન એઝ કી રો, બરાબર. આ રો તમારી કેવી રો બનશે? કી રો બનશે. એટલે કે અને આ 3 જે છે બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન, ધેટ ઇઝ યોર કી એલિમેન્ટ. આ કી એલિમેન્ટ બનશે. એટલે કે નેક્સ્ટ ટેબલમાં તમારો કી રોનો જે વેરિયેબલ હશે, કી રોમાં કયો વેરિયેબલ છે? તો S3. તો S3 જે છે તે નેક્સ્ટ ટેબલમાં નીકળી જશે. એની જગ્યાએ કયો નવો વેરિયેબલ એડ થશે? that is this x2, right? this x2 will be entered in place of this S3, બરાબર. નવું ટેબલ બનાવશું તેમાં યાદ રાખજો કી કોલમનો જે વેરિયેબલ હોય તે એડ થશે, x2 એડ થશે અને S3 જે છે તે નીકળી જશે નેક્સ્ટ ટેબલમાં, બરાબર. તો લેટ અસ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હિયર
નાઉ હાઉ ટુ મેક ધ નેક્સ્ટ ટેબલ. બરાબર, નેક્સ્ટ ટેબલ કેવી રીતના બનાવવાનું? તો હિયર યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ધ ઓલ્ડ ટેબલ. આ જે છે તે ઓલ્ડ ટેબલ છે, એના પછી નવું ટેબલ કેવી રીતના બનાવવાનું તે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે કી રો વાળું જે છે તે તમે ધ્યાનમાં રાખજો. કી રો વાળું કયું છે? અહીંયા તમે ધ્યાનમાં રાખજો, આ જે છે તે ધીસ ઇઝ અવર કી રો, ધીસ ઇઝ અવર કી રો, રાઈટ. એન્ડ વેર ઇઝ અવર કી કોલમ? ધીસ ઇઝ અવર કી કોલમ. હવે જ્યારે નવું ટેબલ બનાવવાનું હોય ત્યારે આપણે શું કરીશું? તો કી રો માટે સૌથી પહેલા કરવાનું, તો કી રોમાં જે કી એલિમેન્ટ હોય તેને આપણે 1 બનાવવાનો. અહીંયા કી એલિમેન્ટ કયો છે? 3 છે. બરાબર, ધ્યાનથી જોજો, અહીંયા કી એલિમેન્ટ 3 છે. તો નવા ટેબલમાં એને શું કરવાનું? કી રોનું નવું વેલ્યુ મેળવવા માટે વી નીડ ટુ કન્વર્ટ ધીસ કી એલિમેન્ટ ઇન્ટુ 1. તો આ 3 ને 1 માં કેવી રીતના કન્વર્ટ થશે? ઇફ વી ડિવાઈડ ધેટ ઇન બાય 3. બરાબર, કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરી દઈશું તો એ 1 બની જશે. તો હિયર આખી રોને તમારે 3 થી ડિવાઈડ કરવી પડશે. બરાબર, તો આ રો આ 1 બનશે. તો હિયર યુ કેન સી ઇન ધ ટેબલ -4 ડિવાઇડેડ બાય 3 હશે તો શું બનશે? -4/3. so that we are getting here. then 3 divided by 3 બનશે તો શું બનશે? 1, that we are getting here. then 8 divided by 3, that will be 8/3, that we are getting here. then 0 divided by 3, 0. then 0 divided by 3, that is again 0. then 1 divided by 3, that is 1/3. and 10 divided by 3, that will be 10/3. બરાબર, તો ખાલી આ વસ્તુ કી રોને જ લાગુ પડે છે. કી રોમાં નવા વેલ્યુ લાવવા માટે શું કરવાનું? તો કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરી દેવાનું. તો આ બને આપણને નવી કી રો વેલ્યુ મળી ગઈ. બરાબર, નવા ટેબલમાં. આ થઈ ખાલી કી રોની વાત. હવે બાકીની જે વેલ્યુ છે, બાકીની વેલ્યુ એટલે કઈ? આ જે હું માર્ક કરીને બતાવું છું, તો એ આ બધી નવી વેલ્યુ કઈ રીતે મળશે? તો આ બધી નવી વેલ્યુ મેળવવા માટે યુ નીડ ટુ લર્ન વન ફોર્મ્યુલા. એક ફોર્મ્યુલા તમારે મેળવે કરવો પડશે. ધીસ ન્યૂ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ વેલ્યુ માઇનસ corresponding row value into corresponding column value divided by key element. So let us calculate that here. Let me show you that for one member. આ મેમ્બર માટે જોઉં છું. ધારો કે આપણે 3 ની નવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. This is the old value. So we need to find out the new value. So how will you find out? The formula is new value is equal to old value minus, that is 3 minus corresponding row value. Here this is the key column and this is the key row. So what is the corresponding row value? તો એની લાઈનમાં જે કી રો હોય તેનો એલિમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય કરવાનો. એની લાઈનમાં કી રોનો એલિમેન્ટ કયો છે? -4 છે. તો વી વિલ બી મલ્ટીપ્લાઇંગ -4 ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ વેલ્યુ. તો એની લાઈનમાં જે કી કોલમ હોય તેનો મેમ્બર કયો છે? -1. તો ઇટ વિલ બી -1 ડિવાઇડેડ બાય કી એલિમેન્ટ ઇઝ 3. આ કી એલિમેન્ટ છે, that is 3. so is equal to 3 minus, this will be minus minus plus, 3 minus 4 divided by 3, that will be how much? That will be 5/3. 3 3s are 9 minus 4/3, that is 5/3. તો આ 5/3 જે છે તે ક્યાં લખ્યો છે આપણે? here we have written this 5/3. બરાબર, so that is this 3 is the old value. અહીંયા જે 3 આપી છે તે ઓલ્ડ વેલ્યુ છે. એની નવી વેલ્યુ કઈ બની ગઈ? તો કે ભાઈ 5/3 બની ગઈ. બરાબર, જે આપણે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. તો આ રીતે તમારે બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. બરાબર, તો તમને આ બધી જે વેલ્યુ છે તે તમે જાતે ટ્રાય કરજો તો આઈડિયા આવશે વધારે. આઈ વિલ બી શેરિંગ ધ પીપીટી. તો આ રીતે તમે બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો એટલે નવી વેલ્યુ યુ કેન ગેટ. બરાબર, યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ન્યૂ વેલ્યુ. Now after that, again what we need to do is need to again calculate the zj. Again we need to calculate zj, that will be, and one more thing you need to consider, આ ઓલ્ડ ટેબલમાં x3 હતો તેની જગ્યાએ શું આવી ગયો છે? અહીંયા x2 આવી ગયો છે. બરાબર, x2 એન્ટર થઈ ગયો છે s3 ની જગ્યાએ, s3 નીકળી ગયો છે. અને બીજી વાત, x2 આવી ગયો છે તો x2 નો કોએફિશિયન્ટ કયો છે? અહીંયા જોવાનું તમારા ટેબલમાં x2 નો કોએફિશિયન્ટ -3 છે, તો તે અહીંયા લખી દેવાનો. બરાબર, આ ઉપરની બધી વસ્તુ તો સેમ જ રહેશે બધા ટેબલમાં. આ વસ્તુ બધી સેમ જ રહેશે, નીચેનું બદલાશે ખાલી. બરાબર, તો x2 નો કોએફિશિયન્ટ -3 આવી ગયો, તે અહીંયા લખી દીધો આપણે. બરાબર, now let us calculate zj. to calculate zj, 0 into 5/3
plus 0 into minus 22 by 3 plus minus 3 into minus 4 by 3. That will be how much? That will be 4. બરાબર એ રીતના 0 into 0 plus 0 into 0 plus minus 3 into 1, that will be how much? minus 3. એ જ રીતના આ બધી વેલ્યુનું કેલ્ક્યુલેટ કરીશું તો તમને શું મળ્યું? we are getting zj as 4 minus 3 minus 8 0 0 minus 1 minus 10. બરાબર that is zj. now next step is you need to calculate cj minus zj. હવે cj minus zj કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરશો? cj minus zj તો આ cj છે અને આ zj છે. so 1 minus 4, that will be how much? minus 3. then minus 3 minus 3, that will be 0. then 3 minus 8, that will be 11. એ રીતના તમને cj minus zj ની વેલ્યુ મળી ગઈ બધી. બરાબર. now what you need to check is you need to check if the cj minus zj is greater than or equal to 0, because this is the minimization problem, right? so check this, if cj minus zj is greater than or equal to 0. અહીંયા ચેક કરીએ cj minus zj greater than or equal to 0 છે તો ના, અહીંયા નથી, આ -3 છે. it is greater than or equal to 0, correct. it is greater than or equal to 0, correct. it is greater than or equal to 0, correct. it is also greater than or equal to 0 and this is also greater than or equal to 0. ખાલી આ એક જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ આવે છે. બરાબર. તો એના માટે આપણે પાછું નવું ટેબલ બનાવવું પડશે, કારણ કે આપણે હજુ ઓપ્ટિમમ પોઝિશન પર પહોંચ્યા નથી, રાઈટ? સો ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ સી ફોર ધ મિનિમમ વેલ્યુ. બરાબર. મિનિમાઇઝેશનનો પ્રોબ્લેમ છે તો સીજે માઇનસ ઝેડ ઝેરોમાં મિનિમમ વેલ્યુ કઈ છે તે જોવાની. તો અહીંયા મિનિમમ વેલ્યુ છે -3. તો -3 વાળી જે કોલમ છે દેટ વિલ બી યોર કી કોલમ. આ કોલમ તમારી શું બની જશે? ઇટ વિલ બી યોર કી કોલમ. બરાબર. તો કી કોલમ મળી જાય પછી તમારે કી રો ફાઇન્ડ કરવાની. ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ કી રો યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેશિયો દેટ ઇઝ થીટા. બરાબર. તો રેશિયો કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરશો? તો એના માટે પાછું રિપીટ કરવાનું. is 31 divided by 3 divide by 5 by 3. તો તમારો આન્સર આવશે 31 by 5. this 76 divided by 3 divided by -22 by 3. the answer will be -38 by 11. 10 divided by 3 divided by -4 by 3, then it will be -5 by 2. તો આ રીતે તમારો રેશિયો આવી ગયો. now after finding the ratio you need to look for minimum positive value. બરાબર. અહીંયા થીટામાં મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ કઈ છે તે જોવાની. તો આ બંને વેલ્યુ તો મિનિમમ છે પણ નેગેટિવ છે, તો આ નહીં ચાલે. આ 31/5 જે છે તે મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ છે. સો ધીસ વિલ બી યોર કી રો. આ તમારી કી રો બની જશે. બરાબર. અને નેક્સ્ટ ટેબલમાં તમારો આ કી રોનો જે વેરિયેબલ છે S1 તે નીકળી જશે. એની જગ્યાએ કયો વેરિયેબલ એન્ટર થશે? એની જગ્યાએ એન્ટર થશે આ X1. બરાબર. નવું ટેબલ બનાવશો તેમાં. તો હિયર you can see this is the old table. આ જે છે તે ઓલ્ડ ટેબલ છે. એમાં કી રો કઈ હતી? તો આ પહેલી જે છે તે કી રો છે. બરાબર. અને આ જે છે તે કી કોલમ છે. આ જે છે તે કી એલિમેન્ટ છે. હવે તમારે શું કરવાનું? નવું ટેબલ બનાવવા માટે નવા ટેબલમાં S1 ની જગ્યાએ X1 આવી જશે. આ X1 આવી ગયો S1 ની જગ્યાએ, અને એનો કોફિશિયન્ટ અહીંયાથી જોઈને લખી લેવાનો 1, જે 1 લખ્યો છે. બરાબર. બાકીનું બધું સેમ રહેશે. હવે કી રોના નવા એલિમેન્ટ કેવી રીતના ફાઇન્ડ થશે? તો કી એલિમેન્ટને 1 બનાવવા પડશે. તો કી એલિમેન્ટ 5/3 છે, એને 1 બનાવવો હોય તો એને 5/3 થી ડિવાઈડ કરવું પડશે. તો 5/3 ડિવાઇડેડ બાય 5/3 ધેટ ઇઝ 1. પછી 0 ડિવાઇડેડ બાય 5/3 ધેટ ઇઝ 0. પછી 14/3 ડિવાઇડેડ બાય 5/3 ધેટ ઇઝ 14/5. 1 ડિવાઇડેડ બાય 5/3 ધેટ ઇઝ 3/5. 0 ડિવાઇડેડ બાય 5/3 ધેટ ઇઝ 0. 1/3 ડિવાઇડેડ બાય 5/3 ધેટ ઇઝ 1/5. અને 31/3 divided by 5/3 that is 31/5. તો આ વેલ્યુ તમને મળી ગઈ ડાયરેક્ટ કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરીને. બરાબર. જે કી એલિમેન્ટ છે 5/3 એનાથી ડિવાઈડ કરીને પહેલી રોની વેલ્યુ તો મળી ગઈ. હવે બાકીની વેલ્યુ, આ વેલ્યુ શોધવા માટે શું કરવાનું? તો પાછો તમારે ફોર્મ્યુલા લગાવવો પડશે. આ ન્યૂ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ વેલ્યુ માઇનસ કોરસ્પોન્ડિંગ રો વેલ્યુ ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય કી એલિમેન્ટ. તો એના માટે જોઈએ, પાછું તમને એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. here if you want to find out this, આની નવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. બરાબર. -4/3 ની. તો કઈ રીતે લગાવવું પડશે? તો એના માટે this is the key column and this is the key row, this is the key element. બરાબર. તો ઓલ્ડ વેલ્યુ કઈ છે? -4/3 આની.
આ હોલ વેલ્યુ -4/3 છે, માઇનસ કોરસ્પોન્ડિંગ રો એલિમેન્ટ કયો છે? કોરસ્પોન્ડિંગ રો એલિમેન્ટ 5/3 છે, ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ એલિમેન્ટ કયો છે? તો એ પોતે જ કોલમ એલિમેન્ટનો ભાગ છે, તો -4/3 જ આવશે, બરાબર. પોતે જ છે કી કોલમમાં, એટલે એ પોતે જ એનો ભાગ છે, એટલે -4/3 આવશે. ડિવાઇડેડ બાય કી એલિમેન્ટ કયો છે? તો 5/3, તો હિયર 5/3. તો આ બંને કેન્સલ થશે, 5/3 અને આ -4/3 માઇનસ માઇનસ પ્લસ બની જશે, બરાબર. તો -4/3 + 4/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ જે -4/3 છે તેની નવી વેલ્યુ કઈ આવી ગઈ? 0. તે અહીંયા આપણે લખી છે, બરાબર. એ રીતના તમારે બધા કેલ્ક્યુલેટ કરવાના અને તમને આ ટેબલ બનશે. આ ટેબલ મળ્યા પછી યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ZJ અગેન. તો 1 × 1 + 0 × 0 + -3 × 0 that will be 1. એ રીતના 1 × 0 + 0 × 0 + -3 × 1 that will be -3. એ રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરતા જશો એટલે તમારો ZJ કેવો આવશે? તો એટલે તમારો ZJ જે આવ્યો that will be like this. સ્ક્રીન પર બતાવ્યો છે તેવો તમારો ZJ આવશે, બરાબર. યસ, આ તમારી ZJ ની વેલ્યુ આવી નવી, બરાબર. નાઉ આફ્ટર ધેટ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ CJ - ZJ. પાછું CJ - ZJ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. તો આ 1 - 1 that is 0, -3 -3 that is 0. એ રીતના બધા કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે CJ - ZJ ની વેલ્યુ પાછી આવશે. આ CJ - ZJ ની વેલ્યુ પાછી આવી, એમાં ચેક કરો કે CJ - ZJ એ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે કે નહીં. તો અહીંયા ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, કરેક્ટ. આ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, કરેક્ટ. આ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, કરેક્ટ. ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, કરેક્ટ. ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 અને લાસ્ટ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર. તો એ કરેક્ટ છે. તો એનો મતલબ કે તમારી CJ - ZJ કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ ગઈ. એનો મતલબ કે તમે ઓપ્ટિમમ વેલ્યુ મળી ગઈ, એટલે કે હવે આના પછી તમારે ટેબલ બનાવવાની જરૂર નથી, રાઈટ. હિયર યુ હેવ રીચ ધ ઓપ્ટિમાલિટી. તો આમાં તમારું સોલ્યુશન કયું બનશે? તો ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ લુક ઇન ધ ટેબલ. x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જે આ બીમાં આવ્યું તે સોલ્યુશન 31/5, x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 58/5 અને અહીંયા x3 નથી એટલે x3 0 લઈ લેવાનું. અને આ x1 x2 ની વેલ્યુ ઝેડમાં મૂકશો, ઝેડ તમને ડેટામાં આપ્યો છે એટલે તમારી ઝેડ મિનિમમ વેલ્યુ મળશે. તો આ તમારું સોલ્યુશન થઈ ગયું. જુઓ, x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 31/5, બરાબર. દેટ ઇઝ હિયર x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 31/5. then x2 is equal to how much? That is 58/5. so x2 is equal to 58/5. and if you put this value, x3 is equal to, you need to put 0 because it is not there. તો આ ત્રણ વેલ્યુ તમારે શેમાં મૂકવાની? આ ત્રણ વેલ્યુ મૂકવાની તમારે જે ડેટા આપ્યો છે તેમાં. કયો ડેટા? આમાં. અહીંયા તમારે આ ત્રણ વેલ્યુ મૂકવાની, x1 x2 અને x3 ની, બરાબર. આ s1 s2 s3 ના તો કોફિશિયન્ટ 0 છે એટલે વાંધો નથી. તો x1 x2 અને x3 ની વેલ્યુ આ ઝેડમાં મૂકશો એટલે તમને જે ઝેડનો આન્સર મળશે દેટ ઇઝ -143/5. દેટ ઇઝ ઝેડ મિનિમમ, બરાબર. અને તમારે કયા પોઈન્ટ પર મિનિમમ થાય છે? તો આ x1 બરાબર આ, x2 બરાબર આ અને x3 બરાબર 0 પર આ પોઈન્ટ મિનિમમ થાય છે, બરાબર. તો દેટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ફોર મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ યુઝિંગ સિમ્પ્લેક્સ મેથડ વિથ 3 ડિસિઝન વેરિયેબલ. ત્રણ ડિસિઝન વેરિયેબલ હતા, x1 x2 એન્ડ x3, અને એનો મિનિમાઇઝેશનનો પ્રોબ્લેમ હતો દેટ વી હેવ સોલ્વ ટુડે, રાઈટ. તો today's agenda was only this, to learn this minimization problem using the simplex method, right.